ओम शांति 17/11/2024 मुरली अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति है 30/11/2002 हेडिंग लाइन अच्छी बाहुड़ीबा शब्दर स्मृति द्वारा समान हुआ एवं बाहुड़ा यात्रार स्मृति स्वरूप हुआ। आजिर हेडिंग है बाहुड़ीबा शब्दर स्मृति द्वारा समान हुआ एवं बाहुड़ा यात्रार स्मृति स्वरूप हुआ। विस्तार है आजी बाप दादा निजर चारिआडर हृदय सिंहासनर अधिकारी भ्रुकुटी सिंहासनर अधिकारी विश्वर राज्य सिंहासनर अधिकारी तथा स्वराज्य अधिकारी पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। परमात्मांकर हृदय रूपी सिंहासन सारा कल्प भितरे एबे ही तुम मानक भली गेल्हा एवं अति प्रिय संतान मानकु ही प्राप्त हेउछि। भ्रुकुटी रूपी सिंहासन तो सबु आत्मा मानकर अछि, किंतु परमात्मांकर हृदय रूपी सिंहासन केवल तुमे ब्राह्मण आत्मा मानक व्यतीत अन्य काहाकु भी प्राप्त होई नाही। तेबे एही हृदय रूपी सिंहासन ही विश्वर राज्य सिंहासन को प्राप्त कराई थाए। वर्तमान समय तो समस्ते निज निजर स्वराज्यर अधिकारी अट, कारण स्वराज्य ही प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार गଳାର हार अटे। स्वराज्य तुम मानकर जन्मसिद्ध अधिकार, तेणु निजकु एही भली स्वराज्यर अधिकारी अनुभव करुछ तो मन भितरे एही दृढ़ संकल्प मध्य रहिछि जे आमर एही जन्मसिद्ध अधिकार को केबे भी केही भी छड़ाई नहीं पारिबे नहीं। एथि सहित एही आत्मिक निशा मध्य अछि जे आमे सबु परमात्मांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी मध्य अटु। मानव जीवन रे शरीर मध्यरे दिल अर्थात हृदय को महान अर्थात श्रेष्ठ अंग रूपरे गायन करि थांती। जदि हृदय कार्य करिबा बंद करि दिए तेबे जीवन समाप्त होई जाए। तेणु आध्यात्मिक जीवन रे मध्य एही हृदय रूपी सिंहासनर बहुत महत्व रहिछि। जेउ माने एठारे परमात्मांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी अटंती सेही आत्मा माने ही सारा विश्वरे विशेष आत्मा रूपरे गायन योग्य होई थांती एवं सेही आत्मा माने ही भक्त मानक पाई मालार दाना रूपरे स्मरण योग्य होई थांती। पुणी सेही आत्मा माने ही कोटिक भितरे केही एवं केही केहींक भितरे मध्य केही अर्थात विशेष आत्मा रूपरे गायन योग्य होई थांती। तेबे सेही आत्मा माने किए? कौन तुमे माने ना आउ किए? पांडव माने अटना अटत, माता माने अटत? समस्ते हाथ हलाउछन्ति। तेणु बाबा कहउछन्ति, हे गेल्हा पिला माने केबे केबे तुमे माने बाबांकर हृदय सिंहासन को छाड़ी देह रूपी माटी सहित काहेकि मन लगाउछ? देह तो माटी ही अटे एवं गेल्हा पिला माने केबे भी माटी उपरे पाद रखन्ति नाही। सबुबेले हृदय सिंहासन उपरे नचेत बाबांक कोଳରେ अथवा अतीन्द्रिय ही सुखर झुलणारे झुली थांती। तेबे तुम मानक पाई तो बाप दादा भिन्न भिन्न झुलना सबु देइछन्ति। केबे सुखर झुलणारे झुल, केबे खुशीर झुलणारे झुल, केबे आनंदमय स्थितिर झुलणारे झुल। तेबे आजी बाप दादा एही भली श्रेष्ठ पिलामानकु देखुथिले जे एमाने किपरि निसार सहित झुलणारे झुलुछन्ति। कौन पिलामाने झुलुछ तो? माटी उपरकु जाऊ नहंत? कौन केबे केबे माटी उपरे पाद रखिबा पाई मन हेउछि कि? काहेकि ना 63 जन्म पर्यंत माटी उपरे ही पाद रखि आसिछ एवं माटी सहित खेलिछ। तेबे एबे आउ माटी सहित खेलु नहंत? केबे केबे माटी उपरकु पाद चली जाउछि कि? जाऊ नाही ना?
ନା କେବେ କେବେ ଚାଲି ଯାଉଛି? ତେବେ ଦେହର ସ୍ମୃତି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେହର ସ୍ମୃତି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ମାଟି ସହିତ ସମାନ। ଯେତେ ଯେତେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜପରିବାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଯଦି ଏବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେବେ କେବେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ ସେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାରାଣୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯଦିଓ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବାର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ରାଜପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଆଦି ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଉ, ଚାହେ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଉ, ଚାହେ 66 ବର୍ଷ ସ୍ଥାପନା ସମୟଠାରୁ ବିତିଗଲାଣି, ତ 2002 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛ? ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛ, ବା ନିରନ୍ତର ହୋଇଛ, ବା କେବେ କେବେ ହୋଇଛ? ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ସିଏ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ହୋଇଥିବ। ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ମନ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୋଝ ନଥିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଝ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାହେ ସେବାର, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର, ଚାହେ ସ୍ଥୂଳ ସେବାର ବା ଆତ୍ମିକ ସେବାର ମଧ୍ୟ ବୋଝ ନ ରହୁ। କ'ଣ ହେବ, କିପରି ହେବ, ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେବାର ଯୋଜନା କରିବା, ଭାବିବା ତାହା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବୋଝ ଅନୁଭବ ହେବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବୋଝବାଲାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବଦା କମ୍ ହେଉ ବା ବେଶୀ ହେଉ ଥକି ପଡ଼ିବାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୋଝବାଲାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବଦା କମ୍ ହେଉ ବା ବେଶୀ ହେଉ ଥକି ପଡ଼ିବାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଅଧିକ ମେହନତ କାରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବା ବୋଝର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସମ୍ରାଟ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ବେପରୁଆ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଅବହେଳା ପଣିଆର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିବ ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆର ଶବ୍ଦ ବା ଭାଷା ଏକା ହିଁ ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଏହିଭଳି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ହୋଇ ହିଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ହୋଇ କରି ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି କି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଏକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାୟାର ଦୁଇଟି ରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ଦ୍ୱିତୀୟଟେ ହେଲା ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା କହୁଛି,
ଯାହା ଭାବୁଛି ସବୁ ଠିକ୍, ମୁଁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ, ସ୍ନେହକୁ ତଥା ସହଯୋଗକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଫେରେଇ ବାବା ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଏବେ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସମୟ ବା ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଶବ୍ଦ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କିପରି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ କିପରି ଥିଲା, ତାଙ୍କର କର୍ମ କିପରି ଥିଲା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଫଲୋ ଫାଦର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ତେବେ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ନା? କିଛି ନୂଆ ଭାବିବା, ନୂଆ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ବାବା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଅନୁକରଣ କରିବା ସହଜ ନା ମୁସ୍କିଲ? ସହଜ ଅଟେ ନା? ବାସ୍, ଏବେ ଫଲୋ ଫାଦର କର। ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର, ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର ତାପରେ କର। ପ୍ରଥମରୁ ମାପିଚୁପି କଥା କୁହ। ତେବେ ଟିଚରମାନେ ଏବେ ତ ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯିବ, ନୂଆ ଆସିବ। ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନିଅ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ବାବାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍, କେବଳ ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ପକାଅ। ତେବେ ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସଂକଳ୍ପରେ ଯୋଜନା କରିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ସର୍ବଦା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବକୁ ଆପଣାଇବି। କେବଳ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନୁହେଁ, ନିମିତ୍ତ ଭାବ ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଟିଚରମାନେ ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ବା କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ, କର୍ମରେ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣତା। ଯିଏ ନିର୍ମାଣଚିତ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ନିର୍ମାଣଚିତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ, ମହାନ ରୂପରେ ଅଭିମାନ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରୋବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକପଣିଆର ଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ, ଯାହାକି ଅଭିମାନର ଅଂଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ନିର୍ମାଣ ଭାବ ସହିତ ବାଣୀରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳଭାଷୀ ମଧୁରଭାଷୀ ହୁଅ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆସିଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା 3ଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ଅଛି ନା? ଯିଏ ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ, ସେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଫଲୋ ଫାଦର କର। କ'ଣ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଉଠ, ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୁପଟି ଆସିଛି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ, ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଦେଖ, ତୁମେମାନେ କେତେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ଯେ ଏହି ପାଳିରେ ଆସିପାରିବ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବଡ଼ ସଂଗଠନଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦାଦିଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦା ଜଣ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଯାଇ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବ। ଦୂରରୁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାଞ୍ଜି କରିବାର ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଏବେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ବାକି ରହିଯାଇଛି କି? ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବାକି ରହିଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦେଶ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟି ଆସିଛି ଏମାନେ କେତୋଟି ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଣି ବି ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରିଛ। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉପାଧିକୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ସେବାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବେ, କାରଣ ସଫଳତାର ତାରକା ଅଟନ୍ତି ନା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କୁମାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁବନର କୁମାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୁମାରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧା କ୍ଲାସ୍ ତ କୁମାରମାନଙ୍କର ଅଟେ। କୁମାରମାନେ ଏବେ ଆଉ ସାଧାରଣ କୁମାର ନୁହନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଭଳି କୁମାର ଅଟ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା କ'ଣ? କୁମାରମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିବ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ନା ମନର ଅଶାନ୍ତି ନା ବାହାରର ଅଶାନ୍ତି। କୁମାରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା। କ'ଣ ଏହିଭଳି କୁମାର ଅଟ ତ? ଅଶାନ୍ତିର ନାମଗନ୍ଧ ଯେପରି ନ ରହେ, ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନା ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟ ତ? ଯେପରି ନିଆଁ ଲିଭାଳିମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ସେମାନେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲିଭାଇବେ। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟ ନା? ପକ୍କା ପକ୍କା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପ ଦାଦା ଏତେ ସବୁ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କର, ଯାହାଙ୍କୁ ସରକାର ଭାବୁଛି ଯେ କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକମାନେ କେବଳ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭୟ କରୁଥିବା ସରକାର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଦୂତର ଉପାଧି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। ତେବେ କୁହାଯିବ କୁମାରମାନଙ୍କର କମାଲ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଉ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ ତ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କରିବ ନା ଦାଦୀମାନେ, କରିବ? ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ଏତେ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ କେତେ କୁମାର ଥିବେ? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଥିବେ? ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ। ତେବେ କୁମାରମାନେ କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। ସରକାରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଓଲଟା ଭାବନା ଭରି ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନ ରହୁ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନ ରହୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନ ରହୁ। ନିଜର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନ ରହୁ। ବାସ୍, କୁମାରମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ ଆପେ ଆପେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଚାକିରି କରିବ ନା ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିବ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁକୁଟ ରଖିବ ନା ଟୋକେଇ ରଖିବ? କ'ଣ ରଖିବ? ଦେଖ, ସବୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଏମାନେ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅଧା କଳ୍ପରେ 21 କୁଳ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି କୁମାରୀ ଅଟ ତ? ଯେଉଁମାନେ 21 କୁଳର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ।
ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ 21 ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ତ? ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ନୋଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଇଏ ଦୟାଳୁ ଅଟେ କି ଆଉ କିଛି ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଛି। ଏବେ ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତେବେ ସମୟ ବିତିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଆମେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ଦୟାର ସାଗର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୟାଳୁ ଅଟୁ। ଠିକ୍ କଥା ନା? କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଦୟାଳୁ ଅଟ ନା? ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଆଉ ଟିକିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହୁଅ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଆସନ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ କରି ଦେଖାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦଦାତାମାନଙ୍କର ବର୍ଗରୁ 108 ଜଣ ରତ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମିଡ଼ିଆ ବର୍ଗବାଲା ଏଭଳି କମାଲ କରି ଦେଖାଇବେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କେହି ଜଣେ ବି ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହିଯାଏ। ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ଗର କାମ ହେଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଖବର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। କେହି ବି ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହୁ। ଏବେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ନା? ଭଲ କଥା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁ ବର୍ଗବାଲା ଯାହା ବି ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ନିଜ ନିଜର ସେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେଖା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ରିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ରେସ୍ ପଛିକା କର। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଫଳାଫଳରେ ସେହି ବର୍ଗରେ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ IP ଏବଂ VIP ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏବେ କୌଣସି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିକରି ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ ମନେ ଅଛି ତ? ଏବେ ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିରାକାରୀ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫରିସ୍ତା। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲା କହିଛନ୍ତି ମୋ କଥା କହିବ, ମୋ କଥା କହିବ। କେହି ତ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଠାଇଛନ୍ତି, କେହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କେହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନରେ ସମାହିତ କରିବା ସହିତ ମନେ ପକାଇବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ପଦମଗୁଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେ ବି ବାଜିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁବନ ଏବଂ ମଧୁବନର ବାପଦାଦା ସ୍ମୃତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର 3ଟି ଯାକ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ତଥା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ଫଲୋଫାଦର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ 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 ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ
ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜ ବପନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜ ବପନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବପନ କରିଚାଲ। ତାହା ହେଲା ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବିରୋଧ, ଅପମାନ ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃକ୍ଷକୁ କ୍ଷତ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ, ବୃକ୍ଷକୁ ଖତ ଦେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିବ। ଏବେ ଯେତେ ବି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେତିକି ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ କେବଳ ଦେଇଚାଲ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ସର୍ବଦା ପ୍ରେମର, ସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ପ୍ରେମର, ସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସୂଚନା ହେଲା, ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ବରଦାତା, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୋକରୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବରଦାନ ଦେବାର ସେବା କରିବା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।